ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ عاشی۔ تو چلو آج بات کرتے ہیں بخت چڑھنے سے بخت ڈھلنے تک کا سفر۔ بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص، بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے بھی ہارا ہوا شخص؟ کئی بار انسان ہار جاتا ہے، کچھ رشتے نبھاتے کچھ لوگوں کو خوش کرتے کرتے۔ کئی بار انسان اپنی زندگی کی صدیاں لگا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ راضی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ان سے اکھڑے ہی رہتے ہیں۔ جانتے ہو اس دنیا میں سب سے مشکل کس دروازے کو بجانا ہے؟ دنیا میں سب سے مشکل اس دروازے کو بجانا ہے جس کی کنجیاں کبھی آپ کی دسترس میں رہ چکی ہوں، جس دروازے کی کنجیاں کبھی آپ کی مالکیت رہ چکی ہوں۔ اس دروازے کو بجانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، جس دروازے نے اب آپ کو یقین دلا دیا ہو کہ وہ اب آپ کا نہیں رہا۔ انسان ہے نا ہم امیدوں سے جڑے ہیں۔ انسان بھی کتنی بزدل سی شے ہے نا، ایک سہارے کے بھروسے صدیاں جی لیتا ہے اور ایک سہارا ٹوٹنے پر جینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ خدا نے تو خود کہا ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، لیکن پھر بھی انسان ان سے ڈور باندھے ہوئے ہے۔ کئی بار انسان تھک جاتا ہے، انسان اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا۔ اس قسمت کے کھیل بڑے نرالے ہیں، یہ پل بھر میں انسان کو تخت پر بٹھاتی ہے اور پل بھر میں خاک میں ملا دیتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ جب قسمتیں پلٹتی ہیں تب تخت بادشاہوں کے پاس نہیں رہتے۔ یہ تو بس قسمت کا کھیل ہے۔ کئی بار انسان کو اپنی پسندیدہ چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں سے دور ہونا پڑتا ہے، کیونکہ قسمت اس بارے میں فیصلہ کر چکی ہوتی ہے۔ اور کس نے کہا کہ قیامت ایک ہی بار آئے گی؟ ارے نہیں، قیامت تو انسان کی زندگی میں کئی بار گزر جاتی ہے۔ کئی بار انسان اس قیامت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بس آج زندگی یہاں ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ رب ہے نا، وہ انسان کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے اس درد کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے محبوب کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیکھنا۔ اگر تم اس دنیا میں قیامت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محبت کر لو اور پھر اس محبت سے جدا ہو جاؤ اور پھر اس محبت کو کسی اور کے ہاتھوں میں جاتا دیکھو۔ تم دیکھو گے وہ لمحہ قیامت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ یقین جانو اس رات آنکھ نہیں لگتی، اس رات نرم سے نرم بستر بھی انگارے اگلنے لگتا ہے، اس رات لگتا ہے کہ سانسوں کا تسلسل فقط شور ہے۔ وہ رات بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہ رات بتاتی ہے کہ قیامت اسے کہتے ہیں۔ خدا وہ رات کسی کو نہ دکھائے، کیونکہ جب محبوب جدا ہوتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اس کے وجود کا کوئی حصہ زبردستی اس سے کاٹ کر لے جایا جا رہا ہے، اور بے بسی کی انتہا سمجھتے ہو کہ انسان کے جسم سے وہ حصہ الگ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان اتنا بے بس کر دیا جاتا ہے کہ انسان بول بھی نہیں پاتا، انسان لڑ بھی نہیں پاتا، انسان کچھ کہہ بھی نہیں پاتا۔
अरे उसे तो समझ ही नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ना, तब उसे समझ आती है कि जो उसने कल रात खो दिया, उसमें तो उसने अपना जहान ही खो दिया। फिर आँख नहीं लगती, फिर ज़िंदगी अजाब लगने लगती है। उस रात के बाद सवेरा तो आता है, लेकिन वो सवेरा कई अंधेरों में घिरा होता है। उस सवेरे के आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में घनी काली रात हो चुकी होती है। उस रात से लड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। खुदा वो रात किसी को ना दिखाए। तुम जानते हो, दुश्मन इंसान को नहीं हराते। अरे इंसान दुश्मनों से कहाँ हारता है। अरे दुश्मनों को क्या खबर कि इंसान किस बात से टूट जाता है, इंसान किस बात से बिखर जाता है। अरे ये दम तो अपनों में होता है। अपने वहाँ चोट मारते हैं जहाँ यकीन हो कि खून ज़रूर रसेगा, जहाँ यकीन हो कि टांके भी नहीं लगेंगे। अपनों को सब खबर होती है, वो ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे ज़ख्म को रेतते हैं। अरे गैर हमसे बात करे ना करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जानते हो, हमें रुला तो उन लोगों का रवैया देता है जो कभी बाहें फैला कर हमारा इंतज़ार किया करते थे, और अब उनकी शक्लों पर महज अजनबियत के सिवा कुछ नहीं है। वो लम्हा इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है, जब इंसान को याद आता है कि कैसे पल भर में वो अजीज़ से किसी के लिए फ़कीर हो गया। वो लम्हा सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इंसान सहारों से जुड़ा हुआ है, इंसान सहारे ढूंढता है, और जानते हो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे वो सहारे देते हैं जिस पर उसने सबसे ज़्यादा अपना खुलूस, अपना वक्त और अपनी मोहब्बत लुटाई हो। ये किस्मत का खेल है। ये पल भर में तुम्हें अजीज़ तर कर देती है और पल भर में तुम्हें खाक से भी कमतर कर देती है। ये किस्मत है। ये तुम्हें लोगों की नज़रों में अच्छा बनाती है तो जब चाहे तुम्हें मिट्टी में भी मिला देती है। ये तो बस किस्मत है। कई बादशाहों की बेटियां कनीज़ बन जाती हैं और कई कनीज़ाएँ बादशाहत के ओहदे पर फायज़ हो जाती हैं। ये तो बस किस्मत है। खुदा करे कभी किसी को किस्मत हार ना दे। खुदा करे कभी तुमसे वो ना छीन लिया जाए जिसकी दस्तबरदारी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा करे जो चीज़ तुम्हारी मालकियत में है वो हमेशा तुम्हारी ही मालकियत रहे, उसका हकदार कोई और ना हो, वरना ये हकदारी तुम्हें अंदर ही अंदर मार देगी, तुम्हें तोड़ देगी, तुम्हें बिखेर देगी। तुम कभी उन दरवाज़ों के पीछे उन लोगों को नहीं पाओगे जो बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतज़ार करते थे। वो दरवाज़े और वो लोग तुम्हारे लिए अनजान हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा हक तो तुमसे ले लिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, गुड बाय।